اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے جمعہ کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے عشرے میں اللہ سے اپنی بخشش مانگے، توبہ کریں، اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں اور اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت میں سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس اللہ سے مانگو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا مغفرت والا عشرہ ہے، اور مغفرت والے عشرے میں جب جمعہ کا دن آ جائے تو اس کی تو فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مغفرت والے عشرے میں اور جمعہ کے دن آپ اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم ضرور کرے گا۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن دو عمل کرنے ہیں، دو وظائف کرنے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کریم آپ کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا کرے گا، آپ کو بخش دے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز فوراً عطا کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلے اور صفوں کی حالت میں پرسکون بیٹھے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس پر فرض کی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو اس شخص کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جو بندہ مسلمان اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ کریم وہی چیز عطا فرمائے گا، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بڑا قلیل ہے، یعنی بہت ہی لمبا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو بردہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم نے اپنے والد سے ساعت جمعہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنی ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہاں، میں نے اپنے والد سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ساتھ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کا دن ویسے بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دن اللہ سے رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، نہایت عاجزی انکساری سے مانگے، رزق مانگے،
दौलत मांगे, इज्जत मांगे, कामयाबी मांगे, शोहरत मांगे, हर हाजत पूरी होने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको हर काम में कामयाबी अता करेगा, आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने जुमातुल मुबारक के पूरे दिन में जब मर्जी जिस वक्त आपको टाइम मिले आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने यह है कि आपने कसरत से अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। अस्तगफिरुल्लाह की दुआ भी मैं आपको बताती हूँ, जिसको दुआ आती है वो दुआ पढ़ ले, जिसको दुआ नहीं आती वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार का विर्द ही कर ले। दुआ आपने इस तरह पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसके अलावा आप अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं। इस दुआ को आपने कसरत से पढ़ना है। जिसको ये दुआ नहीं आती वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार का विर्द भी कर सकता है। अस्तगफार को आपने कसरत से पढ़ना है, चलते फिरते उठते बैठते आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपने जो काम करना है वो ये है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन आपने कसरत से सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह का विर्द करना है। कसरत से मुराद 313 मर्तबा से जायद है। आप चाहें तो गिन के भी पढ़ सकते हैं, यानी 313 मर्तबा से जायद 400 मर्तबा पढ़ लें, 500 मर्तबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। नंबर 2 पे आपने सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह को भी कसरत से पढ़ना है। और जब आपने दुआ करनी है तो इसके अव्वल आखिर आपने दरूद पाक लाजम पढ़ना है। याद रखें, दुआ आपने नमाज असर अदा करने के बाद मांगनी है। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को नमाज जुमा अदा करने के बाद करेंगे तो आपने उस वक्त भी अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है और नमाज असर के बाद भी करनी है। अगर आप इन दोनों टाइमों में, इन दोनों वक्तों में अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये ज्यादा अफजल और ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर आप नमाज जुमा अदा करने के बाद दुआ नहीं कर सकते तो आप नमाज असर के बाद अल्लाह से खुसूसी दुआ करें। तन्हाई में बैठ के अल्लाह से मांगे, रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, क्योंकि खौफे खुदा की वजह से आंख से गिरा हुआ आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर देता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह के आगे रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। रमजानुल मुबारक के जुमा में सुबहानल्लाह पढ़ने की इतनी ज्यादा फजीलत है कि आम दिनों में अगर सुबहानल्लाह पढ़ा जाए तो जन्नत में एक दरख्त लगता है, और रमजान के जुमा में अगर सुबहानल्लाह एक मर्तबा पढ़ा जाए तो जन्नत में 70 दरख्त लगते हैं। यानी रमजानुल मुबारक में हर नेकी का बदला 70 गुना ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप आम दिनों में सुबहानल्लाह पढ़ेंगे तो एक दरख्त लगेगा। अगर आप रमजानुल मुबारक में सुबहानल्लाह का विर्द करेंगे तो जन्नत में 70 आपके नाम के दरख्त लग जाएंगे। और अगर आप सुबहानल्लाह को कसरत से पढ़ेंगे तो जन्नत में आपके नाम के बागात बन जाएंगे। तो आप सब ने जुमातुल मुबारक वाले दिन ज्यादा से ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक का नजराना पेश करना है, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है, सुबहानल्लाह को आपने कसरत से पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 3-3 मर्तबा, 7-7 मर्तबा या 11-11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आपके तमाम गुनाहों को मुआफ करेगा, आपको नेको सालिहा बना देगा। अगर आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो आप ऐसे होंगे जैसे आप अभी दुनिया में आए हैं, यानी इस तरह आप गुनाहों से पाक हो जाएंगे। तो आप सब ने जुमातुल मुबारक वाले दिन एक एक घड़ी याद इलाही में गुजारनी है, जिक्र इलाही में गुजारनी है। सुबहानल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और दरूद पाक को आपने विर्दे जुबा बना लेना है और अल्लाह से रो रो कर मांगना है। अल्लाह आपकी हर नेक दिली मुराद को जरूर पूरा करेगा। तो इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों कार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।